اور تیسری سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے، فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کے علاوہ کسی امت کو بھی ایسا مہینہ عطا نہیں فرمایا جو رمضان اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، رمضان یہ اس امت کی نعمتوں میں سے ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اس امت کو نصیب فرمائی ہے۔ اس امت کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی رمضان المبارک جیسی نعمت نصیب نہیں فرمائی۔ روزے پہلے بھی تھے، روزے پہلے بھی فرض تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے پہلے بھی فرض تھے، روزے پہلے بھی رکھے جاتے تھے، لیکن طریقہ کار جو اس امت کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے، ایسا مہینہ ایسے روزے اللہ رب العزت نے کسی امت کو بھی نصیب نہیں فرمائے، کسی امت کے حصے کے اندر نہیں آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تیسری اس امت پر سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اس امت کو نصیب فرمائی ہے، اس امت کے علاوہ کسی کو بھی نصیب نہیں فرمائی۔ فرمایا اس کے اندر تم نیکی کرو گے، کوئی نفل پڑھو گے، ایسے ہے کہ جیسے غیر رمضان کے اندر تم فرض پڑھ رہے ہو، فرض کو ادا کر رہے ہو۔ اس مہینہ کے اندر اگر تم فرض کو ادا کرو گے، ایسے ہے کہ غیر رمضان کے اندر تم نے 70 فرض کو ادا کیا ہے، ایک فرض کو ادا کرو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمائے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ثواب کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب جو بغیر رمضان کے اندر ایک ملتا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے 700 گنا تک پہنچا دیتے ہیں، 700 گنا اس کا ثواب کر دیتے ہیں۔ جو آدمی غیر رمضان کے اندر نیکی کرتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اگر وہی نیکی رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے تو اس کا ثواب 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان یہ اس امت کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اس کی قدر معلوم ہو جائے، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ اس پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ کاش پورا مہینہ پورا سال رمضان مبارک ہی ہو، پورا سال وہ رمضان مبارک کی خواہش کرے۔ اگر ان کو ثواب کا پتہ چل جائے، اگر ان کو جو ہے اس کی فضیلت کا اور اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو یہ پورا سال اس کی تمنا کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے کمائی کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ پورا سال انسان جو ہے اللہ رب العزت سے دور رہتا ہے، دنیا داری کے اندر مشغول رہتے ہیں، پورا سال انسان اپنے کام کاج کے اندر اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہتے ہیں، اس کو جو ہے اتنا عبادت کا وقت نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العزت نے 11 مہینے انسان کو دے دیے ہیں کہ اے انسان 11 مہینے تو اپنی مرضی کرتا رہے، تو کماتا رہے، تو کھاتا پیتا رہے، لیکن ایک مہینہ میری مرضی کے مطابق گزار دے، ایک مہینہ میری چاہت کے مطابق گزار دے، میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری سوچ کے اندر بھی نہیں ہوگا، جو تیرے تصور کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت سے کمانے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی تراویح یعنی اس کے قیام کو ثواب کی چیز فرمایا ہے، ثواب کی چیز بنایا ہے، سنت فرمایا یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے ہی آئے ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی تراویح کا حکم ہے کہ تراویح پڑھی جائے۔ اس تراویح پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں وہ انسان کے سوچ کے اندر بھی نہیں، انسان کے تصور کے اندر بھی نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا تصور تو کرے کہ غیر رمضان کے اندر قرآن مجید کا صرف ایک حرف پڑھو، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں،
اس پر اللہ 30 नेकियां अता फरमाते हैं। और रमजान मुबारक के अंदर एक हर्फ पर 70 नेकियां मिलेंगी, एक हर्फ पर 700 गुना तक बढ़ जाएंगी। तो फिर जब एक हर्फ पर 70 नेकियां मिलेंगी, तो अगर तरावीह के अंदर इंसान इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा, तो फिर हिसाब लगा लो कि एक जो है एक सिपारे का हिसाब लगाना हमारा कंप्यूटर फेल हो जाएगा कि अल्लाह एक सिपारे पर, एक सिपारे की तिलावत पर अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएंगे। इंसान क्या, कंप्यूटर भी यहाँ पर फेल हो जाएगा, सवाब की गिनती नहीं कर सकेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा सवाब अता फरमाना है। तो इसलिए ये रमजान मुबारक इसकी पहले ही जो है कोशिश कर दें, इसकी पहले ही से तैयारी शुरू कर दें कि रमजान मुबारक के अंदर हमने पूरे रोजे रखने हैं, रमजान मुबारक का पूरा महीना हमने तरावी पढ़नी है। और ये बात भी याद रखें, अक्सर यही होता है, ये आजकल हमारा अलमिया है हमारे माशरे का, अक्सर तो यही होता है, कहीं पर जल्दी तरावी हो जाती है, कहीं पर होता है कि 6 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है, कहीं पर होता है तो 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है, कहीं पर 15 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। कुरान मजीद रमज़ान मुबारक के अंदर ये अलहदा अलहदा सुनते हैं। कुरान मजीद को मुकम्मल करना ये एक अलहदा सुन्नत है, और पूरा महीना तरावी पढ़ना ये अलहदा सुन्नत है। ये नहीं है कि आपने पूरा कुरान मजीद तरावी के अंदर 7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सुन लिया तो हमारी सुन्नत अदा हो गई। कुरान मजीद वाली सुन्नत तो अदा हो गई, तरावी वाली सुन्नत अदा नहीं हुई। पूरा महीना तरावी पढ़ना ये अलहदा सुन्नत है। तो इसलिए अगर ख़त्म पहले हो भी जाते हैं तो फिर भी रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी तो आखिरी रात तक है, वो तो पढ़नी है, इसलिए तरावी छोड़ दी जाती है। बहुत बड़ी गफलत है। ये रमज़ान ऐसा महीना है, आज देखें, आज हम खुद देखें, नज़र दौड़ाएं कि पिछले रमज़ान मुबारक के अंदर कितने लोग थे जो आज नहीं हैं। हमारे हो सकते हैं कि अल्लाह ने ये महीना अगर हमें अता फरमाना है तो हम इसकी कदर कर लें, ये सोचकर कि ये शायद ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, अगले साल शायद ये रमज़ान नसीब हो या ना हो। इसलिए इस सोच से रमज़ान मुबारक को गुजारें और ये अज़म करें, ये इरादा करें कि पूरा महीना हमने रोज़े रखने हैं, पूरा महीना हमने तरावी जमात के साथ अदा करनी है। ये अलग सुन्नत है। इसलिए जहाँ पर भी शुरू करें तरावी की नमाज, जहाँ पर भी शुरू करें वो तिलावत सुनना शुरू करें तो फिर आखिर तक वहीं पर ठहरे, पूरा कुरान मजीद सुने। और इसके अंदर दूसरा काम कि रोज़ा तो रखना है, रोज़े के साथ साथ तिलावत का भी एहतमाम करें। रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम एक सिपारा जो गैर हाफिज हैं उनको रमज़ान मुबारक के अंदर तिलावत करना चाहिए। तो ये रमज़ान मुबारक कमाने का महीना है, दुनिया कमाने का महीना नहीं। ये रमज़ान मुबारक कारोबार का महीना नहीं। ये रमज़ान मुबारक जो है दुनिया को बढ़ाने का महीना नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया कि ये रमज़ान ऐसा महीना है कि इसके अंदर मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, मोमिन के रिज़्क के अंदर बरकतें अता फरमा दी जाती हैं। तो इसलिए रिज़्क के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस महीने के अंदर खालिस अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो कर दे, खालिस इबादत की तरफ अपनी तवज्जो कर दे, दुनियादारी से अपनी तवज्जो को फेर ले, अभी से अपनी दुनियादारी के कामों को निपटा ले, अभी से अपने हिसाब किताब निपटा ले। और रमज़ान मुबारक जैसे ही हो, जैसे ही हमें रमज़ान का चाँद नजर आए वहीं पर अल्लाह से दुआ मांगे, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिकामत की दुआ मांगे, अल्लाह से वादा करे या अल्लाह पूरा रमज़ान ये महीना मैं रोज़े भी रखूँगा, तिलावत भी करूँगा और तरावी की नमाज भी जमात के साथ अदा करूँगा। और अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह ये सारी इबादतें मुझे इस्तिकामत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब आदमी का ये इरादा होगा, ये दुआ होगी, तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा महीना उसको तरावी भी नसीब फरमाएंगे, रोज़े भी नसीब फरमाएंगे, तिलावतें भी नसीब फरमाएंगे, और इसका जो है सवाब और इसकी बरकतें भी रमज़ान मुबारक की नसीब फरमाएंगे। यह ऐसा महीना है, इसकी कदर ज़रूरी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने इस उम्मत को 3 नेमतें अता फरमाई हैं।
इस उम्मत के अलावा किसी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। पहली नेमत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, दूसरी नेमत कुरान मजीद और तीसरी नेमत रमज़ान मुबारक का महीना है। ये तीन ऐसी नेमतें हैं अल्लाह ने इस उम्मत के अलावा किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी नेमतों की कदर करोगे तो मैं बढ़ा चढ़ा कर नेमतें दूंगा, व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। याद रखो, अगर मेरी नेमतों की न कदरी कर दी तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। फिर याद रखना, मेरी गिरफ्त, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतें हैं, तो फिर इनकी कदर भी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। फिर इनका जो है, इनका एहतमाम, इनसे प्यार भी सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए ये इरादा करें, ये अज़म करें कि इंशाअल्लाह इन तीन नेमतों की कदर करेंगे और ज़िंदगी भर आपने इन तीन नेमतों के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखना है, ताल्लुक़ को मजबूत रखना है। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।